Hello students, in this class we study about the performance evaluation of that collector of that different types of concentrating collectors. So the performance evaluation is being done by concentrating ratio. It is concentration ratio is the ratio of the area of the aperture of the collector system to the area of the receiver. The receiver is the absorber. Okay, so in this diagram we can say the area of the aperture is this one, area of this this mirror, what we call as mirror. The area of this mirror to the area of the absorber is this tube. This you can call as receiver to the concentrator reflective surface. So this is the aperture and this is the receiver. Okay, so the aperture of the system is projected area of collector facing or normal to the sun as shown in the figure. So that I shown in figure, it is a projected area. The radiation is incident on an aperture to area of A0, which is then concentrated on a smaller area on a receiver that I shown you as a tube. So this area of the aperture to the area of the receiver, that we call as concentrating ratio. That is, when the sunlight incident on maximum on the aperture means the theta maximum is up to 90 degree. So when theta is up 90 degree, that is full of this aperture will get sunrise, then it is having CR maximum. So this is we call as CR maximum. CR maximum is equal to 1 by sin theta maximum. That is, sin theta is 1 when theta is equal to 90 degree. Okay, so this is all about the performance evaluation. Now we go for the third module, that is called as solar electric system. So solar electric system, in that first we study about solar thermal electric power generation. So how we can use this heat energy which is being generated from the sun, this can be effectively used to generate electricity. Fine. So these are all the previous year's questions which is appeared in your KTU. So there we can see some important questions corresponding to today's class. So today's class you just see this question, discuss the effect of this one, solar cell. So there, so draw the block diagram of a solar thermal electric power plant and explain its working. So we need to draw a solar thermal electric power plant and explain its working. So explaining its solar thermal electric plant, there are two types. Thermal energy is being classified into low, medium and high. Low thermal electric power plant is also there, medium thermal electric power plant is also there, and high thermal electric power plant is also there. So you can answer to this question based upon its marks. If it is asked for 5 marks, we can just answer about low thermal electric power plant. Okay, so അതായത് ക്വസ്റ്റ്യന് മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. 10 മാർക്കിനെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ 3 കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. 5 മാർക്കിനെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. So now today we see what is solar thermal electric power generation. So this is the concept. Now I will just explain you what is the concept of solar thermal electric power generation. So solar thermal electric power or electric generation. So solar thermal power or electric generation systems collects and concentrates sunlight to produce the high temperature heat needed to generate electricity. So that it will collect and concentrate sunlight to generate high temperature heat needed to generate electricity. So it will collect and concentrate to generate high temperature
which can be used, that fluid can be used to generate the electricity. So these all solar thermal power systems have solar energy collector with two main components, that is reflector, that is mirror, that captures and focuses sunlight on a receiver. See this one, this is a reflector, this is a mirror, reflector, and this is a receiver. There are having two types. Okay, so all solar thermal have reflectors and receiver. A heat transfer fluid is heated and circulated in the receiver. Heat transfer fluid is heated and circulated in the receiver and used to produce steam. The steam is converted into mechanical energy in turbine, which powers a generator to produce electricity. അതായത് ആ റിസീവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്ലൂയിഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മിററിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിന് ഹീറ്റാവും. ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേപ്പറാവും. ആ വേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ത്രൂ എന്ത് ചെയ്തു, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ അത് സ്റ്റീം ടർബൈനോ ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, solar thermal power systems have tracking systems that keep sunlight focused on the receiver throughout the day. അതൊരു ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, അത് സൺലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഈ സോളാർ തെർമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റാണ് വേണ്ടത്. സോ വി കനോട്ട് യൂസ് ദീസ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് സൺലൈറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി to produce the electricity through thermal energy. അല്ലേ, ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാവില്ല. സോളാർ തെർമൽ പവർ സിസ്റ്റംസ് മേ ഓൾസോ ഹാവ് എ തെർമൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം component that allows the solar collector system to heat an energy storage system during the day, and heat from the storage system is used to produce electricity in the evening or during cloudy weather. അതൊരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് അത് ക്ലൗഡിയോ പിന്നെ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി. Solar electric systems are, so these are all the previous year's question paper questions which asked. So now we see solar thermal electric conversion. The most practical thermal electric procedure for solar energy is to utilize the energy to heat a working fluid. The most practical is to utilize the heat energy to heat a working fluids such as butane, such as ammonia, like that. So the butane and ammonia will have low boiling point. It will boil at an degree of 20 degrees centigrade and all. So it will boil very fast. So അതായത് 20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, അതായത് നോർമൽ ഒരു 20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് അമോണിയ വിൽ ബോയിൽ. So butane is also having same boiling point. So that type of fluid can be used for this type of thermal collectors. So for producing thermal electric procedure. So the heat energy is then converted into mechanical energy in a turbine. ആ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഹീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And finally into electrical energy by means of conventional generator coupled to the turbine. Okay, so ഇവിടെ 3 type of solar thermal power generation ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡേക്കാട്ടും താഴെ. ഇറ്റ് യൂസസ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 150 to 300 ഡിഗ്രി. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗിക്കും. ഒന്ന് ഈ ഡിഷ് ടൈപ്പില്ലേ, ഡിഷ് ടൈപ്പ് ആ റൗണ്ട് സർക്കിളിൽ പോലത്തെ അതും, ഇല്ലെങ്കിൽ പാരാബോളിക് ത്രൂ, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മീഡിയം ടൈപ്പിൽ സൈക്കിളിന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിൾ അത് സെൻട്രൽ ടവർ
ഒരു ടവർ സെൻട്രലിൽ ടവറാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഒരു മിറർ, അതിന് ഹീലോസ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. സോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷന് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചസ് temperature thermodynamic cycle preferred is Rankine cycle. So Rankine cycle ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ. ഫോർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം Rankine, Brayton and Stirling cycles are also being considered. So Rankine cycle ആണ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റെർലിങ്ങും പിന്നെ ബ്രൈറ്റോൺ സൈക്കിളാണ് ഇതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക് എനർജി, വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഷുഡ് ബി സപ്ലൈഡ് ടു ടർബൈൻ. ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് conversion, working fluid should be supplied to the turbine at high temperature so that solar energy requires the use of focusing collectors. These collectors concentrate direct radiation but not diffuse radiation. They may be effective where ample sunshine is there. അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് ഏതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ടർബൈനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാലേ അതിന് ടർബൈൻ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ, ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻസ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടു ബേസിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈ സെൻട്രൽ receiver collector, that is used for large scale generation, and distributed collector, that is small scale capacity. So now we see thermoelectric conversion system. So following four systems are described in the following sections. Low temperature using flat plate collectors or solar pond. ഒരു സോളാർ പോണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് ഫോർ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് പാരാബോളിക് ത്രൂ ആൻഡ് ഡിഷ് ടൈപ്പ്. ആൻഡ് പവർ ടവർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ റിസീവർ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് സെൻട്രൽ ടവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കളക്ടർ സിസ്റ്റം. സോ നമുക്കിവിടെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നോക്കാം. സോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റം, ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് 60 to 100 degrees centigrade Celsius. ദി കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 30 to 50%. സോ അതിൻ്റെ കളക്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 30 to 50% മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് സിൻസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് വാട്ടർ is below working fluid or water is below 100 degrees centigrade Celsius. Here maximum temperature limit is 80. It is not possible to generate steam with flat plate collectors or solar pond. So flat plate collector or solar pond കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ നോർമലി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സോളാർ ഹീറ്റർ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ, ഒരു 80 to 100 degree centigrade വരെയുള്ള മാക്സിമം ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാം. സോ അത്രേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ടു റൺ ദി പ്രൈം മൂവർ. സോ സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പ്രൈം മൂവറിന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സം അതർ ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡ് സച്ച് ആസ് ഫെറോൺ ഗ്രൂപ്പ് എക്സെട്ര വിച്ച് evaporates at low temperature and high pressure by absorbing the heat from the heated water. അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹീറ്റഡ് വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കാട്ടും ഹീറ്റാവുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സ് വേണം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലേ. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറവുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് അമോണിയ, ബ്യൂട്ടൈൻ, ആ തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. ലിക്വിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് സ്റ്റീമായിട്ട് എന്താവും, കൺവേർട്ടഡ് ആവും. The vapor formed can be used to run a turbine. അപ്പം ആ ഒരു അമോണിയം വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഒരു അമോണിയം ടർബൈനെ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ആ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും, ടർബൈൻ പ്രൈം മൂവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ടർബൈൻ അത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇത് റൺ ചെയ്യിക്കും. ആൾട്ടർനേറ്ററിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സോളാർ പോണ്ട് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, first we see solar pond. Solar
പൗണ്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സോളാർ പൗണ്ട് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിനെന്താ പറയുക? നമ്മൾ പോണ്ട് പറയാം അല്ലേ? ചെറിയൊരു കുളം, അതെന്താ പറയുക? പോണ്ട്. സോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സൈഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ കിട്ടുക. ടോപ്പ് പോർഷനിൽ റേഡിയേഷൻ കൂടുതൽ, സോളാർ റേഡിയേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർഫേസിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, ബോട്ടം മോസ്റ്റ് സർഫേസിൽ കോൾഡായിരിക്കും അല്ലേ? കൂളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർഫേസിലെ ഈ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകും, ആ ഇവാപ്പറേറ്റർ ബോയിലറിലേക്ക് പോകും. ഇവാപ്പറേറ്റർ ബോയിലറിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാവും. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഹീറ്റാവും. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അത് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഓർഗാനിക് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്തു? ടർബൈനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു. ആ ടർബൈനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തു. ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ടർബൈനിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും ഒരു ഇതില്ലേ ഈ ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുള്ളൂ. അത് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ടർബൈൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുത്തു. ആ കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തു. ഹൈ പ്രഷറിന് ലോ പ്രഷറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അത് വെച്ചാൽ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ വരും. കോൾഡ് വാട്ടറിന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഹോട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരു കോൾഡ് ലിക്വിഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പമ്പിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ പമ്പിന് ഒരു കോൾഡ് ലിക്വിഡ്, അതായത് ഒരു കോൾഡ് അമോണിയം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ പിന്നെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് സ്റ്റീമായിട്ട് മാറി ടർബൈനിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറ്റി ടർബൈനിലേക്ക് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യും അല്ലേ? ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തിട്ട് ടർബൈന് ഡയറക്റ്റ് അത് ഒരു ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സോളാർ പോണ്ട്. സോളാർ പോണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക? ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇവാപ്പറേറ്റർ ബോയിലർ. ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ ബോയിലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേറ്റർ ബോയിലർ ഈ താഴെയില്ല ഈ കോൾഡ് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇതിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു കോൾഡ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡിനെ സ്റ്റീം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡാക്കി മാറ്റി നേരെ ടർബൈനിലേക്ക് വിടും. ഓക്കെ. So low thermal electric power production scheme using solar pond are shown above. Hot water from the bottom level of the pond pumped to the evaporator where organic fluid is vaporized. The vapor flows under high pressure to the turbine. See hot water, അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ബോട്ടം ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നേരെ പമ്പ് ചെയ്തു. അതാണ്. അല്ലാതെ ബോട്ടം ലെവലിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ല, ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉള്ളത്. ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ബോട്ടം ലെവലിലേക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്കത് പമ്പ് ചെയ്യും. Pump to the evaporator where organic fluid vaporized. Vapor flows under high pressure to turbine and thereby expanding through the turbine wheel. Vapor flows under high pressure to the turbine and thereby expanding through the turbine wheels. The vapor travels to the condenser where cold water from the cooling tower condenses the vapor back into liquid pumped back to the evaporator where cycles repeated. Liquid direct evaporator പിന്നെ അത് സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇതൊന്നുമല്ല, ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? അത് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആവും അല്ലേ? അത് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പാട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റീമിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ടർബൈനിലേക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു.
അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടാവില്ലേ, കർപ്പൂരം ഉണ്ടാവില്ലേ? സോ ആ കർപ്പൂരം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കർപ്പൂരത്തിന് ചെറിയൊരു എന്താ ചെയ്യുക, മാസ്റ്റിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർപ്പൂരം ഇങ്ങനെ കത്തൂല്ലേ? ഈ ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തും. അപ്പോൾ ആ കത്തി അത് മാക്സിമം ഫ്ലെയിം വരെ വരും അല്ലേ? സോ അത്രയും ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു വുഡിന് എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം? നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വേണ്ടേ? സോ അത്രയും ഹീറ്റൊന്നും ഏതിന് വേണ്ട? കർപ്പൂരത്തിന് വേണ്ട. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില ഫ്ലൂയിഡ്സും ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഹീറ്റാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഹീറ്റാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലിക്വിഡായിട്ട് അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് പോകും. അതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീം എന്ന് പറയാം. ആ സ്റ്റീമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ടർബൈനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ പ്രഷറായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ആ ടർബൈൻ്റെ വീല് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പോലെ എനിക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കൂലേ? പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ടർബൈൻ വീൽ ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ടർബൈൻ വീല് കറങ്ങും. ആ ടർബൈൻ വീല് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതൊരു പ്രൈം മൂവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത് ആൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ. സോ ഈ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ അറിയാം. ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്നു. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഒരു വാട്ടർ സർക്യൂട്ട്. സോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടേൻ ബോയിലർ ഉണ്ട്. ഈ ബ്യൂട്ടേൻ ബോയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബ്യൂട്ടേൻ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യും. ഇത് കോൾഡ് ബ്യൂട്ടേൻ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഹോട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുക വാട്ടർ സർക്യൂട്ട്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹോട്ട് വാട്ടറാണ്. താഴെ കോൾഡ് വരും, പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടറും പിന്നെ ഇവിടെ ഹോട്ട് വാട്ടറും. ഇത് കോൾഡ് വാട്ടറും ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടറും. ഇത് കോൾഡ് ബ്യൂട്ടേനും ഇത് ഹോട്ട് ബ്യൂട്ടേനും. സോ ഹോട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്തു. ഹോട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ മീൻസ് വിത്ത് സ്റ്റീം ബ്യൂട്ടേൻ. ഹോട്ട് മീൻസ് സ്റ്റീം ആയിരിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടേൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടേൻ ടർബൈനിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ബ്യൂട്ടേൻ ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടേനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ ബ്യൂട്ടേൻ ബോയിലറിൽ കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ ബ്യൂട്ടേൻ പിന്നെ അത് ബോയിൽഡായി, പിന്നെ അത് സ്റ്റീമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ചില സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ബ്യൂട്ടേനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ടർബൈനിൽ വരുന്ന ബ്യൂട്ടേൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന, ആ ബ്യൂട്ടേനെ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പമ്പിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ പമ്പിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് ഈ ബ്യൂട്ടേനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല, മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ബ്യൂട്ടേൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ സപ്ലൈ ടർബൈനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടേന് ഹൈ പ്രഷറായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ലോ പ്രഷറായിരിക്കും. ഈ ലോ പ്രഷറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലിക്വിഡാക്കി ഫോം ചെയ്യും. ബ്യൂട്ടേൻ ഇവിടെ വേപ്പർ ടൈപ്പിലുണ്ടാവും. ആ വേപ്പർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്യൂട്ടേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കോൾഡാക്കി ലോ ടെമ്പറേച്ചറാക്കി മാറ്റുന്നത് കണ്ടൻസറാണ്. പിന്നെ അത് പമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കും. പമ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ ബോയിലറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ബ്യൂട്ടേൻ ബോയിലർ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബ്യൂട്ടേൻ ടർബൈനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ. പിന്നെ ഇത് ടർബൈനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വാട്ടർ ഇതൊരു പ്രൈം മൂവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഇതൊരു പ്രൈം മൂവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പ്രൈം മൂവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് വെച്ചാൽ വെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പുറമേ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, ഈ വെല്ലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മിക്ക വെള്ളങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക സോളാർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഇത് നമുക്ക് സോളാർ പമ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay. So here an array of flat plate collectors to heat the water to 70 degrees centigrade, and heated water is then used for boiling butane. The high pressure butane vapor runs a butane turbine, operates a hydraulic pump which pumps the water from well and used for irrigation. Exhaust butane vapor from the butane turbine is condensed with the help of water, which is pumped by the pump. This condensed fed is
കണ്ടൻസേറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ടു ദി ബ്യൂട്ടൈൻ ബോയിലർ. അതായത് കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്തു, ബ്യൂട്ടൈൻ ടർബൈനിൽ നിന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ബ്യൂട്ടൈനെ പിന്നെയും കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അത് ആ പമ്പിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യും. പമ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബോയിലറിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യും. ബോയിലറിന് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ ടർബൈനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സോളാർ പോണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ പഠിക്കാം. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം.